प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। पुणी थरे आम सहित जोग देइथिबारु धन्यवाद। आपण आम सहित थिबारु मु कृतज्ञ अटे एवं मु आशा करूछि आजिर कार्यक्रम आपणक पई अर्थपूर्ण हेबो। आमे एही यात्रा एकाठी जारी रखिबा। आज आमे बाइबल पालन करिबा एवं अन्य मानक सहित परमेश्वरक वाक्य बांटिबा उपरे आमर अध्ययन आरंभ करिबा। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आज आउ एक नूतन अध्याय को आरंभ करिबा। ईश्वरक वाक्य आध्यात्मिक नवीकरण आनी थाए। आध्यात्मिक व्यक्ति को प्रतिदिन आत्मिक शक्ति पुनः प्राप्तिर आवश्यकता थाए। से केबे भी ईश्वरक उपरे तांकर संपूर्ण निर्भरशीलता अनुभव करिबा बंद करंती नहीं। ईश्वरक वाक्य अध्ययन करिबा हेउछि आध्यात्मिक वृद्धि निमंते ईश्वरीय निर्दिष्ट पद्धति। तुमर सत्य द्वारा सेमानंकु पवित्र कर। तुमर वाक्य सत्य अटे। जोहन 17 पर्व तार 17 पद। जदि तुम्हे माने मो वाक्य रे लागी रहिबो तेबे तुम्हे माने प्रकृतरे मोर शिष्य। जोहन 8 पर्व तार 31 पद। परमेश्वरंकर वाक्यर शास्त्रीय नामगुड़ी को जत्नर सहित अध्ययन करिबा द्वारा ख्रीष्टियान नवीकरण निमंते एहार ईश्वर दत्त व्यवहार पद्धति प्रकाशित हुए। प्रथम ईश्वरंकर वाक्य हेउछि प्रकाश करिबा पई एक दर्पण स्वरूप। कारण जदि केही वाक्यर श्रोता हुए एवं ताहार कर्मकारी नुहे तेबे से दर्पण रे निजर स्वाभाविक मुख देखुथिबा जने व्यक्ति परी। कारण से निजको देखे एवं चली जाए एवं से किपरि मनीष थिला ताहा शीघ्र भूली जाए। किंतु जे केही स्वाधीनतार सिद्ध व्यवस्था को देखे एवं सेथिरे निरंतर रहे से भूली जाउथिबा श्रोता नुहे बरं वाक्यर कर्मकारी होई से निज कार्य आशीर्वाद पाइब। जाकब 1 पर्व तार 23 पदरु 25 पद। एक दर्पण एहाकु देखुथिबा व्यक्तिंक व्यक्तिगत रूप प्रकाश करे। सेहीपरि बाइबल हेउछि मनीष हृदयर एक प्रतिफलन। एथिरे मानव हृदय ईश्वरंक दृष्टि रे जेपरि प्रतिफलित हुए आमे ठीक ताहार प्रतिफलन देखूं। एही वाक्य रे मनुष्यर प्राकृतिक शारीरिक एवं आध्यात्मिक पुरुषर पूर्ण प्रतिकृति अछि। जेतेबेले जणे बाइबल अध्ययन करे से निजकु पाए। शह शह वर्ष पूर्वे बास करिथिबा पुरुष एवं नारींक जीवन रे प्रतिफलित हेइथिबा विषय गुड़िक भितरे से निजकु देखि पारे। आखिर लोभ दाऊदंक विफलता, एलियंक हताश, जाकुबंकर लोभ, हनन्य एवं सफीरांक मिथ्या पितरंक अस्वीकार, तार्ससर साउलंक आत्मधार्मिकता एवं शिष्य मानकर ईर्षा। बाइबल अंतर्निहित आत्मार आवरण को हटाई दिए एवं एहार गुप्त चिंताधारा एवं मनोभाव को प्रकाश करे। एहा आमको आमे जिपरि अछु सेहीपरि देखाए। किंतु एहा सेठारे सीमित हुए नहीं। एहा मनीषर दर्शन रे सिद्ध पुरुषंकु प्रकाशित करे। से आईनारे देखिबा परि प्रभुंकर महिमा देखंती। कारण वाक्य रे परमेश्वर जीशुख्रीष्टंक मुखरे परमेश्वरंकर महिमार ज्ञानर आलोक प्रदान करंती। द्वितीय करंथिय तार 4 पर्व 6 पद। द्वितीय वाक्य आमको परिष्कार करे एवं सतेज करिबा पई जल सदृश अटे। ख्रीष्ट मध्य मंडली को प्रेम कले एवं ताहा पई निजको दान कले। जेपरि से वाक्य रूप जल द्वारा स्नान कराई ताहाको पवित्र एवं परिष्कार करि पारिबे।
ଏଫିସିୟ 5 ପର୍ବ ତାର 25 ଏବଂ 26 ପଦ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ତାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛ। ଯୋହନ 15 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଜଣେ ଯୁବକ କିପରି ନିଜ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 179 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେଉଁମାନେ ପିତ୍ତଳ ବେଦୀରେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଶୁଚି ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜଳପାତ୍ରରେ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦିଓ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପାପର ଦୋଷରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଛୁ, ତଥାପି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟର ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ପରିଷ୍କୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଗଣିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ନୀରବ ସମୟର ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର କ୍ଳାନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ନିରୁତ୍ସାହିତା ଏବଂ ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରିବାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତୃତୀୟରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଖାଦ୍ୟ। ନବଜାତ ଶିଶୁ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷୀର। ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଂସ ଏବଂ ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମହୁ ସଦୃଶ୍ୟ। ନବଜାତ ଶିଶୁ ପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାକ୍ୟର ଅମିଶ୍ରିତ ପାରମାର୍ଥିକ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ଯେପରି ତୁମେମାନେ ସେଠାରେ ବଢ଼ିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 2 ପର୍ବ 2 ପଦ। କିନ୍ତୁ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାରରେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଉଭୟର ବିଚାର କରିବାକୁ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବ୍ରୀ 5 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ। ତାହା ସୁନା ଅପେକ୍ଷା, ପ୍ରଚୁର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବାଞ୍ଛନୀୟ, ମହୁ ଓ ମହୁ ଫେଣା ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଠା। ଗୀତ ସଂଗୀତା ତାର 19 ପର୍ବ 10 ପଦ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ଯିଏ ଏହାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରେ ସେ ବାମନ ହୋଇଯିବ। ପୁଷ୍ଟିକର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ଥିତି ଉଭୟ ମାପ କରାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରକ୍ତହୀନତା ପାଆନ୍ତି, ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ। ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୋଗର ଶିକାର ହୁଏ। ସେ ପ୍ରଲୋଭନ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଶକ୍ତିହୀନ, ଭୁଲ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଅନ୍ଧ, ପାପକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଅସହାୟ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ କୌଶଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରଣନୀତିର ଶିକାର ପାଇଁ ଖୋଲା। ସେ ଯେ କେବଳ କୌଣସି ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ରଖିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ, ଅସଙ୍ଗତ, ଅପମାନଜନକ ଜୀବନ ନେଇ ବଞ୍ଚେ। ବେଳେବେଳେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସେବକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ କେବଳ ବାଇବଲକୁ ଅବହେଳା କରିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହରାଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସତେଜତାହୀନ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ, ବାକ୍ଚାତୁରୀ ଏବଂ ମାନସିକ ଶକ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଚାର ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାକ୍ୟ ସହିତ ନଥିଲା, ବରଂ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 2 ପର୍ବ 4 ପଦ। ଚତୁର୍ଥରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଦୀପ। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୋକ। ଗୀତ ସଂଗୀତା
179 ପର୍ବ 105 ପଦ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶୟତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦୀ କରିଅଛି, ସେମାନେ ଯେପରି ସଚେତନ ହୋଇ ତାହାର ଫାନ୍ଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ ତାର 26 ପଦ। ଦୁଷ୍ଟମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଫାନ୍ଦ ପାତିଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମର ଆଜ୍ଞାରୁ ବିପଦଗାମୀ ହୋଇନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 119 ତାର 110। ସିଧା ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ସର୍ବଦା ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସହଜରେ ଅନୁକରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆର ବହୁତ କିଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମେଷପାଳକ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିପରୀତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଆଗ୍ରହୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଚାଲିବା କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବଳ ଏପରି ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ହୃଦୟରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା କିମ୍ବା ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ପଥ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇପାରେ। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ ମୋ ପାଦଗତିକୁ ସଜାଡ଼ ଏବଂ କୌଣସି ଅଧର୍ମ ମୋ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନ କରୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 119 ପର୍ବ ତାର 133 ପଦ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ହୃଦୟରେ ଅଛି, ତାର କୌଣସି ପାଦଗତି ଖସିଯିବ ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 37 ପର୍ବ ତାର 31 ପଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏବଂ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଚେତାବନୀ, ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ସବୁ ବାଇବଲରେ ମିଳିପାରିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ, ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 3 ପର୍ବ 16 ଏବଂ 17 ପଦ। ପଞ୍ଚମରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ଯେପରି ଜଣେ ପ୍ରଚୁର ଲୁଟ୍ ପାଏ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ ସେହିପରି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। ଗୀତ ସଂହିତା 119 ପର୍ବ ତାର 162 ପଦ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଚାପ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କର ପରିବେଶରେ ଥିବା ସବୁକିଛି ଆତ୍ମାର ଦରିଦ୍ରତା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରେ। ତେଣୁ ସମୃଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ନବୀକରଣର ନିରନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚି ରହିଛି। କଲୋସିୟ 2 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ। ତାଙ୍କଠାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଗୌରବର ସମସ୍ତ ଅନନସନ୍ଦେହ ଧନ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇଛି। ଫିଲିପିଓ 4 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦ। ଏଫିସିଓ 1 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଖୋଲି ଆମ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିବା ଏବଂ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସକ୍ଷମ କରାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମାଲୋଚକ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ଼୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ତୀକ୍ଷ୍ଣତର। ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା, ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ମଜ୍ଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭେଦକ
ଏବଂ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ। ଏବ୍ରି 4 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ। ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ କ୍ରିଟିକୋସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଚାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଆଜିର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବାକ୍ୟର ସମାଲୋଚକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ବିଚାର। ଗୀତରଚକ ଯିଏ ସେହି ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରିଥିଲେ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ଓ ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣର ପରିଚୟ ନିଅ। ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କର ଓ ମୋହର ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ଆଉ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଦୁଷ୍ଟତାର କୌଣସି ମାର୍ଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏହା ଦେଖ। ପୁଣି ଅନନ୍ତ ପଥରେ ମୋତେ ଗମନ କରାଅ। ଗୀତ ସଂହିତା 139 ପର୍ବ ତାର 23 ଏବଂ 24 ପଦ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ବିଚାରର ସହାୟତାକୁ ବୁଝିଥିଲେ। ମୋହର ପ୍ରାଣ ଜୀବିତ ଥାଉ, ତହିଁରେ ତାହା ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବ ଓ ତୁମର ଶାସନ ସକଳ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 119 ପର୍ବ ତାର 175 ପଦ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ବିଚାର ଅଧୀନରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର କେତେ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଯଦି ବାଇବଲକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭାବନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାଲୋଚକ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାର ଦୟାଳୁ ହିତକର ସମାଲୋଚନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଦୀପନା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଅଗ୍ନି ପରି ଫାଟି ପଡ଼ିବ। ସପ୍ତମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜୀବନର ଏକ ନିୟମାବଳୀ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ସେମାନେ କୌଣସି ଅଧର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 119 ପର୍ବ ତାର 1-3 ପଦ। ଧର୍ମପରାୟଣ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯାହା ସେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଏପରି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଶିଖାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଏବଂ ଯିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର, ପରିତ୍ରାଣର ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଖଡ଼ଗ। ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କର। ଏଫେସୀୟ 6 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ। ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ନରକର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେ ଶୟତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ରମଣରେ ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ମାନବ କିପରି ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡାକୁ ଜଳାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେ ଶୟତାନକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରି ସେଥିରୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଏହାର ସତ୍ୟତାରେ ଏତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା,
ଆତ୍ମା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ ଯାହା ଶୟତାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରାଜିତ କରିଥିଲା। ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 119 ପର୍ବ 11 ପଦ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ, ଯେପରି ରୂପା ମାଟି ଚୁଲିରେ 7 ଥର ପରିଷ୍କୃତ ହୁଏ। ଗୀତ ସଂହିତା 12 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଢାଳ ଅଟନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ 30 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ। ନବମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏକ ଅଗ୍ନି ଯାହା ଜଳାଏ ଏବଂ ଉଷ୍ମ କରେ। ତହିଁରେ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, କିଏ ବା ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟରେ, ମୋ ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ପରି ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିବାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ରହି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଯିରିମିୟ 20 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ। ବାଇବଲ ହେଉଛି ଏକ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଯାହା ମଇଳାକୁ ପୋଡ଼ିଦିଏ, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର କରେ। ଏହା ଏକ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ଯାହା ସମ୍ମୁଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ପଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଠିଆ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯିରିମିୟ 5 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ। ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବ ତାର 22 ପଦ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଗ୍ନି ଯାହା ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାୟୀ ଉଷ୍ମତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟତୀତ ହୃଦୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 4 ପର୍ବ 18 ପଦ। ମୋ ଦୁଃଖରେ ଏହା ମୋର ସାନ୍ତ୍ୱନା, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ମୋତେ ଜୀବିତ କରିଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 119 ପର୍ବ ତାର 50 ପଦ। ଦଶମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏକ ହାତୁଡ଼ି ଯାହା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଅଟେ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୋର ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅଗ୍ନିତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୋର ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅଗ୍ନିତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଏବଂ ପଥରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ। ସେହି ହାତୁଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଯିରିମିୟ 23 ପର୍ବ 29 ପଦ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୟା, କୋମଳ ସ୍ନେହ, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହର କୋମଳ କିରଣର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ତରଳିଯାଏ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଇଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ନମ୍ର ସମର୍ପଣରେ ପରିଣତ ହୁଏ। 11ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏକ ବୀଜ ଯାହା ପରିପକ୍ୱ ଏବଂ ବହୁଗୁଣିତ ହୁଏ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଏହି ବୀଜ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଲୁକ 8 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ। ଏକ ବୀଜ ନିଜେ ଏକ ଛୋଟ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକୁ ଯଦି ଏକ ଡ୍ରରେ ରଖି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଏହା କେବଳ ଏକ ବୀଜ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟିରେ ରୋପଣ କଲେ, ଆବଶ୍ୟକ ପାଳନ ପୋଷଣ ପାଇଲେ ଏହା ଏକ ଚାରା କିମ୍ବା ଗଛ ହୋଇଯିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ବୀଜ, ସେହି ଅବିନାଶୀ ବୀଜ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ଜୀବାଣୁ ଅଛି। ମୋର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ହୃଦୟର ମାଟିରେ ବୁଣାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ଏହା ରକ୍ଷା ଏବଂ ପବିତ୍ର କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ଅଶୁଚିତା ଓ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦୁଷ୍ଟତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁ ରୋପିତ ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ, ତାହା ନମ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର।
ଯାକୁବ 1 ପର୍ବ ତାର 21 ପଦ। ଆହା, ମୁଁ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ଏହା ସାରା ଦିନ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଅଟେ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 119 ପର୍ବ ତାର 97 ପଦ। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ରୁହେ, ତେବେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମାଗ ଏବଂ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯିବ। ଯୋହନ 15 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ। ହୃଦୟର ଶୀତଳତା, ବିବେକର କଠୋରତା, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଦୁର୍ବଳତା, ସାକ୍ଷ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା, ଉପାସନାରେ ଆନନ୍ଦହୀନତା, ସେବାରେ ଫଳହୀନତା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶକ୍ତିହୀନତା, ଏ ସମସ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଜ୍ଞତା ଏବଂ ଉଦାସୀନତା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, କାରଣ ମୋ ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ। ଯୋହନ 8 ପର୍ବ ତାର 37 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ତାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସୂଚୀ କରିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ସମାଲୋଚନା କରିବା, ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ ପବିତ୍ର କରିବା ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହା ଏକ ଛାଞ୍ଚ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଆମ ଜୀବନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ରୂପ ଦିଏ। ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପାପର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିତାଡ଼ନ ଶକ୍ତି, ହୃଦୟକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିଷ୍କାସନକାରୀ ଶକ୍ତି, ଜୀବନ ସତ୍ତାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ହିତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବପ୍ରକାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶକ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ତୁମେ ବାକ୍ୟ ରୂପେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରଭୁ, ସବୁବେଳେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହିଥାଅ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ଯିଶାୟ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଏ ଦର୍ପଣ, ବି ମୂର୍ତ୍ତିକା, ସି ସୈନିକ, ଡି ଶିକ୍ଷକ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପସନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ 9777221415 ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ 044490812996ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କନ୍ଧମାଳରୁ ପୀତାମ୍ବର ନିଆଲ ଓ ପ୍ରିୟା ନିଆଲ।